So today's section, we will discuss some circuits that we already studied in linear RC circuits. So in the module section, we studied this high pass filter, this low pass filter, or differentiator circuit, integrator circuit. The high pass filter is also called as differentiator, low pass filter is also called as integrator. So today here we will discuss this implementation of this differentiator, integrator circuit using this operational amplifier. Number differentiator എങ്ങനെ നമുക്ക് op amp വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, integrator നമുക്ക് എങ്ങനെ op amp വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. So first we will start with the high pass filter. How implementation or high pass filter or simply a differentiator. Differentiator is the better word. Differentiator. How we can implement a differentiator using this operational amplifier. So I am taking this op amp under negative, positive terminal, then output terminal, and the power supply venam plus VCC and as well as minus VCC. This is the output. In a high pass filter, high pass filter means adyam oru capacitor, then resistor RC. This is high pass filter. The same circuit can be implemented using this op amp. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതും റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസും ആയിട്ട്. Keep that logic. Input is given to the capacitor and output is taken across the resistor element. The same concept you can apply over here. Input you are giving. Input I am giving through resistor. So capacitor. So capacitor is there. Input is given. So input. The same circuit implementation. Input is given across the capacitor. So this is C input. And then output is taken across this resistor. So here that output is the feedback resistor implemented, and this is simply RF, and this terminal is grounded. So I can state that this is connected in inverting mode. As the input is given to the inverting terminal, the connection is maintained in the inverting mode. Inverting mode is because input nammal koduttirikkunnathu inverting terminal. The analysis starts from here. This is 0 volt. The same volt over here 0. In ingote current pass cheyathilla. The current across this section will be 0. So if I am assuming current is I1 over here and I2 over here, ingote current pass cheyyunnilla. Ee input voltage karanam a current is created. Ingote current പോകുന്നില്ല. So this current is I2. So I can state one condition that I1 equal to I2. കാരണം ഇങ്ങോട്ട് current പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ same amount of current തന്നെ ഈ എലമെന്റിൽ കൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യും. Same amount of current തന്നെ അതിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യും. So I can state that I1 equal to I2. ഇതിനകത്ത് current division ഇല്ല. കാരണം I equal to 0. Op amp doesn't draw current. Alternation principle വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജും 0. ഇങ്ങോട്ട് current ഇല്ല. This is the basic concept of the op amp. So based upon that, I am giving input I1 current I2. I can state I1 equal to I2. The first condition. Then what is I1? I1 is the current through the capacitor. Capacitor could across in the current on I1. I2 is the current that is passing across resistor RF. So what is the current in the capacitor? This is capacitor current, and this is the resistor current. Resistor across the current one. Capacitor across the current one equation is derived. You can refer their notes, and that equation is capacitor C into d by dt of delta V, or d by dt of V, equal I2 is current through the resistor. What is the current through resistor? ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ voltage V out ആണ്, current ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. So that it must be 0 minus 0 volt minus V0, or V out, it can be V out, divided by resistor. What is resistor? RF. Then what is delta V? Resistor capacitor across
വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ഇവിടെ V in, ഇവിടെ 0. So delta V is what? V in minus 0. So I can write d by dt of V in. V in is delta V is V in minus V0. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ V in ഒരെൻഡിൽ V in ഒരെൻഡ് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് V in minus V0. That will be equal to minus V out divided by RF. Solving this equation, I can write output equal minus RF into C input into d by dt of V input. This is the equation. Output voltage equation. I can state RF and C is a constant. So I can write output equal, output is directly proportional to d by dt of V in. Hence, I can state that the above circuit is a differentiator circuit. Above circuit is a differentiator circuit. This is the analysis, or we need to prove that the circuit is a differentiator. നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ ഐ കൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് the circuit is a differentiator circuit. ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. What will be the output? So here I am giving input as ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്ക്വയർ വേവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിനകത്ത് രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു റൈസിങ് എൻഡ് ആണ്, ഇതൊരു ഡിക്ലൈനിങ് എൻഡ് ആണ്, ഇതൊരു റൈസിങ് എൻഡ്, ഇതൊരു ഡിക്ലൈനിങ് എൻഡ്, വീണ്ടും റൈസിങ് എൻഡ്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? യൂസ് യുവർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് ഓവർ ഹിയർ. Right? This is the one section, this is the another section, this is the another section, this is the another section, like this. ഇവിടെ റൈസിങ് എൻഡ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ്, ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഡി ടി എടുക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0. സോ ഐ കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട്? 0. ബട്ട് ഇവിടെ റൈസിങ് എൻഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കാണും. So it doesn't need to study why this voltage is coming over here. Right? So this is a circuit. ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ this is a declining edge. So ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് 0. കാരണം നെഗറ്റീവിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും 0. ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കാണും. പക്ഷെ അത് നെഗറ്റീവ്, അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് you can see over here. ഇവിടെ വീണ്ടും you can see it is a rising end. So again constantനെ ഇതിനെ ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will be 0. But there will be some voltage over this point. ആ ട്രാൻസിഷൻ റീജിയനിൽ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കാണും. ഇതൊരു റൈസിംഗ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് റൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ ഡിക്ലൈനിങ് ആയിട്ടായതുകൊണ്ട് ഡിക്ലൈനിങ് വോൾട്ടേജ്. അഗൈൻ ഇവിടെയും റൈസിംഗ് വോൾട്ടേജ്. അഗൈൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എല്ലാം 0. സോ ഇതിനെയാണ്, സോ ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആണ്. സ്ക്വയർ വേവിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്പൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫോംസ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് സ്പൈക്ക്, ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്പൈക്ക്. സോ ഓരോ സ്ക്വയർ വേവിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് പോസിറ്റീവ് സ്പൈക്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്പൈക്സ്. സോ യു മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദ വേവ് ഫോം. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് മോഡിലാണ് ഇത് ഞാൻ സർക്യൂട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. സോ സർക്യൂട്ടിന്റെ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഔട്ട്പുട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സ്പൈക്ക് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഓപ് ആംപ് ആസ് എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ വരയ്ക്കാം. ഇനി അടുത്ത സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആണ്. ഇന്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട്, ഇന്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ലീനിയർ എലമെന്റിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്റഗ്രേറ്റർ വരച്ചിരുന്നത്? ഒരു റെസിസ്റ്റർ, ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ റിവേഴ്സ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റെസിസ്റ്ററിലും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ്. സോ ദ സെയിം ലോജിക് യു കൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് യൂസിങ് ഓപ് ആംപ്. ഓപ് ആംപ് വരയ്ക്കാം.
പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക. നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ, യുവർ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ, നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ, ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ, 2 പവർ സപ്ലൈ വേണം, പ്ലസ് VCCയും വേണം, മൈനസ് VCCയും വേണം. ഇനി ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റർ അക്രോസ് ആണ്. അന്നേരം ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് റെസിസ്റ്റർ ആണ്. ആർ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി വരയ്ക്കേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കപ്പാസിറ്റർ. പക്ഷെ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് VCF. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ സർക്യൂട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ സെയിം അനാലിസിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് 0 ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ വോൾട്ടേജും 0 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഇല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ഹിയർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. സോ V ഇൻപുട്ട് വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതൊരു കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു I1, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു I2. അന്നേരമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെ കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഓപ്പ് ആമ്പ് ഈസ് 0, I ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഐ ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്കൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഐ ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് one condition, I1 equal to I2. Then what is I1? So I1 is the current through resistor, I2 is the current through capacitor. I2 is the current through capacitor, I1 is the current through resistor. So I can write what is I1? Current through resistor. Ivide V in, ivide 0. So I can state V in minus 0 divided by R in equal capacitor across the current in equation, it is C into CF d by dt of voltage difference 0 minus V out. So 0 minus V out. It is V out. So I can write V in divided by R in equal minus CF into d by dt of output voltage. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടിയത്, പക്ഷെ ഇവിടെ d by dt ആണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഐ നീഡ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. Integrating. If I am integrating, I will get LHS നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by R അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. Hence it will be integral V in dt equal minus CF into d by dt ഇന്റഗ്രേഷനും രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആകും. So I will get V out. Hence I can write V out equal minus 1 by R in CF into integral V in dt. Or I can state that output is directly proportional to integral of input voltage. അതുകൊണ്ട് the above circuit will be acting like an integrator. So above circuit is an integrator. ആദ്യം നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് വരച്ചു. ഇവിടെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് മോഡിലാണ് സർക്യൂട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇൻവേർട്ടിംഗ് മോഡ് സർക്യൂട്ട് വരച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്തു. അനാലിസിസിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ ഐ ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് ദി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എന്ത്? നമ്മളത് സ്ക്വയർ വേവിനെ കൊടുക്കാം. സ്ക്വയർ വേവിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അഗൈൻ വി ആർ ബി റൈറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ വേവ് is this like this. സ്ക്വയർ വേവിനെ നമുക്ക് ഇത് സ്ക്വയർ വേവ് ആണ്, അതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്റഗ്രൽ d by dt. സോ പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടേമിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് t square by 2. ഇതൊരു t ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിനെ ആണെങ്കിൽ t square by 2 t ഇന്റഗ്രൽ t dt കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ വേവിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ്, അത് നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ? സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ്, ഇതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട്. ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇൻക്രീസിങ് പീക്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ടി എന്ന് പറയുന്നത്
ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 എന്ന് എടുക്കാം. 2നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2t കിട്ടും. ടി ഇപ്പം ഇതിനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക 2. അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ 2 ഇന്റഗ്രൽ ടി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 into t 2t എന്ന് കിട്ടും. നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസിങ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഡിക്ലൈനിങ് ആണ്. അഗൈൻ വാട്ട് വിൽ ഡു വീണ്ടും ഇൻക്രീസിങ്, വീണ്ടും ഡിക്രീസിങ്. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇന്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ. കപ്പാസിറ്റർ വേവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതായിരിക്കും? എപ്പോഴും ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ചാർജിങ് നടക്കുന്നു, ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കുന്നു. അഗെയിൻ ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. സ്ക്വയർ വേവിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ്. കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ്. സോ ആ ഒരു ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് സൈക്കിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ സ്ക്വയർ വേവിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്രയാങ്കുലർ വേവ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കുലർ വേവ്. സ്ക്വയർ വേവിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്പൈക്ക് വേവ്, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്പൈക്സ്. സോ രണ്ടിന്റെയും അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. എനി ഡൗട്ട്സ്? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കൻ ആസ്ക്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് സെക്ഷൻ യു കൻ ആസ്ക്. Or shall I proceed further? Yes. Is this 49 people is simply sitting and opening the Zoom? If you are not responding to my questions, you doesn't need to open the Zoom and simply sitting over the Zoom. മനസ്സിലായി sir. Yes. Okay, so we will move to the next section. That is called one more circuit I need to explain. That is called comparator. It is not. It is a new one to you. It's a comparator circuit. Comparator circuit. So what is a comparator circuit? Comparator means just a comparing. Very comparing logic. 2 and 3 is there. If 2 is greater, sorry, it's a comparator circuit. That means if I have 2 elements, 2 and 3, my checking is which is greater. So 3 is greater. So I will produce one output. So output be like this star. Next, lesser anana check in the logic. So 2 is very much lesser. So the output must be. So the output is like this. So this is the logic. Greater and lesser. Greater angle particular or output. If it is greater, I am getting a particular output. Allengi or particular output. So this is a comparator chain. It will compare 2 inputs. If I need to get which is greater or which is lesser. So random separated random distinguished output. That's called a comparison, comparator. So I need to implement. Next, implement a comparison circuit or comparator. We will call it as what comparator. Comparator using op-amp, operational amplifier. So first of all, we will draw the circuit. Comparator means simply an op-amp. It will be having positive, inverting, negative. This work run power supply plus VCC and minus VCC, and I need an output. In this case, there is feedback. There is no feedback in this comparator. Simple comparator circuit, there is no feedback. This is simply comparing these 2 inputs.
ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ ഞാനൊരു റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു. നെഗറ്റീവിലാണ് ഞാൻ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത്. ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് മച്ച് മോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ്. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 20 വോൾട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക്. 20 വോൾട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ലൈക്ക് 5 വോൾട്ട്, ഒരു പ്ലസ് 5 വോൾട്ട് കൊടുക്കണം. റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്, ഒരു റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഒരു ഇൻപുട്ട്. So I need to compare this input with this reference voltage. So ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓപ്പാമിന്റിനകത്ത് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു, അത് പഠിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് വി സി സി, ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് വി സി സി, ഇത് വി ഔട്ട്പുട്ട്, ഇത് വി ഇൻപുട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഡി, ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്. രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വി സി സി ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൂടുതലാണ്? നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട്. നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ ഇൻപുട്ട് കൂടുതലാണ് when we are comparing with inverting terminal, or VD is positive. I can state output is plus VCC. ഇതാണ് കമ്പറേറ്ററിന്റെ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത്. So what about this? ഈ കേസിൽ V non-inverting voltage is very much lesser than V inverting. V inverting ആണ് കൂടുതൽ. So I can state VD is negative. So ഈ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് is minus VCC. So ഇതാണ് ഒരു കമ്പറേറ്ററിന്റെ ലോജിക്. ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ്, ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് ആണ് ഓപ്പാമിന്റെ. എപ്പം പ്ലസ് വി സി സി കിട്ടുന്നു, എപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് വി സി സി, എപ്പോഴാണ് പ്ലസ് വി സി സി കിട്ടുന്നത്? രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കണം. നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടെർമിനലിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് വി സി സി, മൈനസ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ആ കൂടുന്നെങ്കിൽ മൈനസ് വി സി സി കിട്ടും. So we will draw the graph and you will understand much more regarding what is this comparator circuit. So we will draw, first of all we will draw the input. Yes, ഇതാണ് ഇൻപുട്ട്. ആ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് 10 വോൾട്ടേജും മൈനസ് 10 വോൾട്ടേജുമാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്. മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് പ്ലസ് 5 വോൾട്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 5 വോൾട്ട്. സോ പ്ലസ് 5 വോൾട്ട് ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട്, ഒരു വോൾട്ടേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടും കൂടെ എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് താഴോട്ട് വരയ്ക്കണം. നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഐ എം കൺസിഡറിങ് ദിസ് റീജിയൻ, ഇവിടം ഈ വോൾട്ടേജ് മുതൽ ഈ വോൾട്ടേജ് വരെ, ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വി റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണോ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയയിൽ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ, ഈ ഏരിയയിൽ ഇൻപുട്ട് ആണോ കൂടുതൽ, റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണോ കൂടുതൽ? ക്യാൻ യു ടെൽ മീ? In this region number 1, which voltage is greater? Reference voltage ആണ് greater അതോ input ആണോ greater? Yes. Which voltage is greater? ഏത് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൂടുതൽ? റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്. യെസ്, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതെ, ഈ സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 5 വോൾട്ടിന് താഴെ വരെ വരുന്നുള്ളൂ. റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൂടുതൽ. ഇനി റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവിലോട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പോസിറ്റീവിലാണ്. അന്നേരം
ഇവിടെ പറഞ്ഞു റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് 5 വോൾട്ട്, അതാ കൂടുതൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സോ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ്, ദാറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ആണ് കൂടുതൽ. ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ആണ് കൂടുതൽ ഈ റീജിയനിൽ. രണ്ട് റീജിയൻ കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് 5 വോൾട്ടിന് താഴെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ, റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൂടുതൽ. ഇനി റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലോട്ടാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ടാണ്, ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ്. ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് -VCC ആയിരിക്കും. സോ ഐ വിൽ ടെൽ വൺസ് മോർ. റീജിയൻ നമ്പർ 1 വി ആർ കമ്പയറിംഗ്, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ, റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൂടുതൽ. കമ്മിങ് ടു ദ സർക്യൂട്ട്, റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗിലാണ്, ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ. ഇൻവേർട്ടിംഗ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് -VCC. സോ ഈ റീജിയൻ നമ്പർ 1 ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് -VCC. Then coming to the region number 2. Region number 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയൻ. റീജിയൻ നമ്പർ 2 നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. റീജിയൻ നമ്പർ 2 നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ, ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റീജിയൻ നമ്പർ 2. സോ ഈ റീജിയനിൽ ഇൻപുട്ട് ആണ് കൂടുതൽ, റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കുറവാണ്. സോ ഇൻപുട്ട് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ടാണ്. സോ ഇൻപുട്ട് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടിംഗ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് കൂടുതൽ, നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് +VCC. സോ ആ സെക്കൻഡ് റീജിയൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് +VCC. റീജിയൻ നമ്പർ 2. Then coming to the region number 3. Region number 3 you can understand that ഇത് +5 വോൾട്ട് ആണ്, ഇൻപുട്ട് താഴോട്ട് പോയി -10. അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 5 വോൾട്ട് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് -10. ഇതാണ് റീജിയൻ നമ്പർ 3. 5 + 5 വോൾട്ട് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് -10. സോ -10 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 വോൾട്ട് ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് റീജിയൻ നമ്പർ 3 കൂടുതൽ. 5 വോൾട്ട്, ഇൻപുട്ട് താഴെയാണ്, ഇൻപുട്ട് കുറവാണ്, റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആ കൂടുതൽ. കമ്മിങ് ടു ദ സർക്യൂട്ട്, റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആ കൂടുതൽ. നെഗറ്റീവ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടിംഗ് കൂടുതൽ, ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് -VCC. സോ റീജിയൻ നമ്പർ 3 ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് -VCC. ഇനി കമ്മിങ് ടു ദ റീജിയൻ നമ്പർ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റീജിയൻ നമ്പർ 4. ഇവിടെയും ഇൻപുട്ട് കൂടുതലാണ്, പഴയ പോലെ തന്നെ. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി വാട്ട്? ഇൻപുട്ട് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. കമ്മിങ് ടു സർക്യൂട്ട്, ഇൻപുട്ട് ഞാൻ എവിടെ കണ്ടു ചെയ്തേക്കുന്നത്? പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ടാണ്. പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൂടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് +VCC. സോ റീജിയൻ നമ്പർ 4 ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് +VCC. ഇങ്ങനെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകും. സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്? ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ക്വയർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇതാണ് ഒരു കമ്പറേറ്റർ. സോ കമ്പറേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ വേവ് ആണ്. കാരണം കമ്പറേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ +VCC ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ -VCC ആകാം. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു റഫറൻസ് വോൾട്ടേജും ഒരു ഇൻപുട്ടുമേ ഉള്ളൂ. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ +VCC അല്ലെങ്കിൽ -VCC. So the output will be a square wave. So I will conclude. So in a comparator circuit, നമ്മൾ above consider ചെയ്തതിനകത്ത് there is one input, there is one reference voltage. ഇവിടെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. എവോ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഈസ് നിൽ. ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് നില്ലാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് either it is +VCC